Hi friends, welcome to Manju's Learning Hub. Today we are going to discuss a topic on meaning of consumers and factors influencing consumer behavior. Myself is Manjunath D, Assistant Professor in Management, Kodachadri Government Fiscal College, Vasanagara. Friends, let me see the meaning of consumer. Who is consumer? To whom we can able to call as a consumer ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So any individuals who purchases the goods and services from the market for his or her end use is called consumer. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಯೂಸೇಜ್. So any consumers who is going to be purchasing the product or who is going to make such kind of decision of purchasing the product for his personal consumption from any store or what you can call it as consumer anta karibodu. Consumer is one who consumes the goods or services available in the market. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಅವೈಲಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರಘು ಮೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆರ್ ರಾಹುಲ್ ಮೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಶರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ರಘು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ರಘು ಸೈಕಲ್ನ ಅವ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಹುಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಿಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈಗ ಬೋತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. If you see this image, you will able to find some information regarding the what I'm going to speak in the upcoming slide. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮತ್ತು ಅವನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. Let me see what you mean by consumer behavior ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So consumer behavior is the process whereby individual decides whether what to purchase, when to purchase, where to purchase, how to purchase, and from whom to purchase the product or services or goods or services. So consumer behavior ಅಂತ ಏನಂದರೆ, so here the marketer need to understand. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹೌ ಆಫನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಬೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ from where you wanted to be buy it, from whom you wanted to be buy it, that I should know it being a marketer. So if I know those informations very clearly, so that I can able to design my market strategy in such a way that so that I can able to reach out my customers very easily. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ when they are going to be prefer to purchase, so they are not going to be same in the different occasions. So if the customers are preferring to buy a small quantity, their purchase habit will be different. If they wanted to purchase for a large quantity, their purchase habit will be different. If the cost what they are spending, if it is vary based on that purchase behavior also is going to be vary. So let me see some definitions regarding what you mean by consumer behavior ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So according to Professor Leon G. Schiffman, it is the study of how individual make the decisions. It is the study of how individual or consumer will make the decisions regarding spending their three valuable resources ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್. how a consumer is going to be spend these three most valuable resources when they are going to make the purchase ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಫರ್ಟು will not be same for all the product what you are going to purchase. If you are buying for a costly product, you are going to spend more time, you are going to spend more money, and you are going to spend you need to spend more effort for taking the purchase decisions. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮನಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೌ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್, ವೈ ದೇ ವಿಶಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್, when they wishes to purchase it, how oftenly they wishes to purchase it, and how they are going to use this product to the
their personal consumption, what you can call as consumer behavior ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So you can see some of the example for that. During the Christmas, the buyer tendency of the consumer increases as compared to the other months. So ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು, ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Let me see each and every one. So how these factors is going to be affecting on individual when they are going to be making the purchase ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯರ್ಸ್ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, how these characters are going to be affecting on consumer behavior ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First one is cultural factors. What do you mean by culture ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಅದರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ರಿಚುವಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which has been transmitted from our parents. So might be the parents will transmit those in values to me, and I will transfer transfer that passes my the same values to my kid also, like that. So cultural factors, obviously it's going to be impact on individual purchase. ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಏನು ಫುಡ್ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಲ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ. So next factor is subculture. So each culture will contains a small group of subculture that provides more specific identification, and those are homogeneous in relation to certain customs and ways and behavior. So ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜನ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಜ್ ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so in case of really Muslim religion having a separate culture, separate taste and preferences, likings ಆಗಿರ್ಬೋದು or preferences ಆಗಿರ್ಬೋದು, it's going to be vary. So these it might be geographically vary ಆಗುತ್ತೆ, caste wise ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ you can able to see the difference. So in case of age wise ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, you can able to see the difference or identity. So each individual they are going to be similarly, they are going to maintain the similar identifications. So that what you can call as a subculture anta karithivi. It's having a major impact on purchase behavior. So if we see in case of geographically nationality wise tagondre, so Chinese New Year for China is red. They are going to use red as the most decorable color in their decorations. So hangagi they will give more importance for red. So like, but ade tara the Christian anta tagondre, they will give more importance for white. It's like that. So each subculture are having a separate influence on individual consumer purchase behavior. Let me see some of the social class, how it's going to be influence on consumer behavior and then social class is nothing but measures that related to occupation, income, education and wealth and share the common interest and behavior. These social class people usually, so people who are doing the same occupations, or people who are doing the same income, coming under the same income, or people as educated same education, normally they will be having the same taste and preferences, or interest and behavior will be similar. So in social class they are having distinct product preferences or brand preferences. They used to purchase the decisions related to the clothing ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಟ್ ಬಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ separate similar needs. So hangagi if you take example of
high social class people, normally if the peoples are very sophisticated, highly income people, normally they wanted to be purchase the clothes or toys from big malls ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ದೇರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Next classification is social factors. So human being is a social animal. We are going to be living in a society. So obviously all the people or environment which is surrounded to us, the society will majorly influence on our decisions or our preferences. So let me see what are the social factors will influence ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. That is reference group ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, how it is going to be influence on our purchase behavior ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Let me see some of the social factors which affect on consumer behavior ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. That is one is reference group. ಸೊ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪು, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ the parents for purchasing of what way they have to purchase, when they have to purchase, why they have to purchase. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಎ point of reference. Through that we are going to be get influenced and buy the product. So here the marketers ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, marketers try to influence the relevant consumers by directing the message. That means what we are going to message it that to the opinion leader by identifying a certain personal characteristics associated with the opinion leadership. So we need to see, so ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಮೇಜರಾಗಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಥ್ರೂ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ we are going to be associated with less associated with this group, so are more formal group. So iವರು ನಾವು association or might be we are going to be not frequently meeting to these people, and but we are going to be formally we are going to meet these people, such as ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇ ರೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Role in nothing but a role consists of activities people are expected to be perform according to the people around them. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. We have to be your preference has to be get varied, because being a faculty member in the college, my role and preferences will be vary according to the people who are surrounded to me. ಅದೇ ಥರ ನಂದು ಮನೇಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ might be I need to play a different role, I need to play different activities. So based on that, so my taste and preferences will be get influenced. So if you take an example of Mr. Chopra, so as a senior marketing manager in a firm, she is planning to purchase a micro oven with her parents. Mr. Chopra play a role of daughter. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಮನೇಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, so it will influence on your purchase decisions. You can see it in image. So one person is going for office, he is wearing suit, his preference get varies. So one person is carrying his kid, might be his preferences will be different, his taste will be different, the purchase habits will be different. So ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಹೇವಿಯರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಿ ಬೋತ್ CEOs are status will be same CEO, but their preferences will be get vary based on their power, property, heritage, lifestyle, income ಮೇಲೆ that their preference also will get varies. Next is family. Family is nothing but a member of buyer's family can exercise a strong influence on buying behavior. So the marketer should have an interest to know which member normally has a greater influence on purchase decisions. So family members ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾವು ಬೀಂಗ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the husband will be more dominating, sometimes wife will be more dominating. So sometimes there will be both people are going to be equally taking the decisions. So in case of husband dominating, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು TV ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತೊಗೊತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತೊಗೊತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ವೈಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋತ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ will be bigger one. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ also one of the major factor will influence. Next we'll move on to a personal factors. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏಜ್ and the life cycle of this, like a life cycle stage, occupational stage, income, economic situations, lifestyle, personality and self concept. These are the some of the factors are going to be influence on consumer purchase decision. First one is age and life cycle. So if you see the life cycle of the individuals from kid to age old people, so we are going to be crossing different segment or different age stages. So in case of kid or not kids, whatever the kids needs there we are having, we are not having the same needs or the same preferences by old age people. So like that it's going to be vary based on the age. So ಹಾಗಾಗಿ ಏಜ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. In case of people who age old people, they prefer to have in case of medicines, or in case of good comfortable clothes. So hangagi people change the way the purchase as their age increases.
ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಕಿಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏಜು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. Next is economic circumstances. In case of recession is one of the economic indicator that will affect on consumer buying behavior. So the person's economic circumstances consist of his or her income, like spending incomes. ಈಗ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. when the time pattern, if it is an sufficient time pattern for purchase ಅಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, if you have good savings and good assets, your purchase will be get varies. If it doesn't have there, so again it will become difficult for you to go for purchase. Hangagi the ability to borrow or add to also one of the major factor will influence on individual purchase. Next personal factor is occupation. Occupation has a direct effect on his choice of goods and services. The marketers will have to identify which occupational group will be interested in their product and to work out the marketing strategy and communicate about their product. First we have to see, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬೋದೆ ಆರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ if you take example of ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರಿಕು, he will purchase a product from economical products. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರಿಕ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ his income will be very less. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಿಶಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ which occupational group will be the having interest about your product, and they need to try to work out the strategy and communicating those products for their requirement. So example, shoe manufacturing company will design a different products, so based to the officers and the construction site. So they can't have the same product for meeting all the sides, like a type of person's needs na meet ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Let me see how personality factor will influence on consumer purchase decisions. Personality is nothing but a trait or a characteristics that describes the personality. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು characteristics ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು kind of trait or qualities will describes your personality. Personality is another factors which is the inner psychological characteristics. That is the characteristics or trait what we can call it as. They are which are inner and they are like that characteristics is going to be shown outside the behavior in terms of the individual difference, like how low and social patterns in a different mood segment. So you are going to be purchase will be different. You are going to be vary your purchase habits in different moods or different characteristics. Let me see how self-concept will be influence on consumer buying decisions or consumer purchase habit ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದಿ self-concept also known as self-image ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. How consumer perceives themselves in terms of their attitude, beliefs and the self-evaluations. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಿಲೀಫ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಇಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ the product they buy it or the credit card they carry support their image. So product ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, if I'm going in a BMW or if I'm going in a Lamborghini, so it carries the image to my personality. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ the new Nescafe Gold is for
those who appreciate the finer things in the life. So ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Let me see how lifestyle is going to be influence on individual purchase decisions. What in the lifestyle ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ a person is coming from the social same social class and occupations, for example, may have a different lifestyle. So ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. Might be their interest will be different, their opinion will be different, their taste will be different, their expectations will be different, so their activities will be different. So we need to see based on their activities or based on their interests, we need to come out with such product which can able to meet up their requirements. So lifestyle and how person they live their life, how the way the living of the persons they lead their life reflecting their activities or interests and opinion, what they can call as ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, because different individuals are having a different lifestyle. Based on their lifestyle, their activities will be get changes, their interest level will be get changes, our opinion will be get changed. So we need to, being a marketer, we need to come out with such kind of product based on their lifestyle which can able to fulfill their needs. Moving to the last factors which influence on individual behavior is psychological factors, that is motivation, perception, learning, belief and attitude. How these psychological factors is going to be influence on individual decisions ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Let me see some psychological factors, how these factors are going to be influence on individual decisions ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ a need that is sufficiently pressing to direct the persons to seek the satisfaction. Motivation is nothing but it's a kind of influence antadru irbodu, or instigation and or encouragement, so or a kind of pressure, so or an influence on individuals to seek the satisfaction from particular product. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ನೀಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಅಂದಿತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ರಹಾಂ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ನೀಡ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್, ಆರ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್, ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಥದ್ದು, ಸೆಕ್ಸ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, such kind of things will be so expected. So once the basic or physiological needs are fulfilled, so individual needs going to get vary for next stage. Next stage ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. So once the safety needs finished, so his needs will be get very changes. ಸೊ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ these needs has been fulfilled, so individual needs going to be next shifted over to esteem needs. So here the individual are expecting self-esteem, confidence, achievement, respect in the society, or respect from others in the expect ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So once that particular esteem needs fulfilled, then the needs is going to be get reaches to the last one, self actualization needs ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. here the individuals needs are going to be ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಜುಡೀಸು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ to what kind of people I am going to be producing, who is my target group ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, so that we can easily design it and we can fulfill those needs. Next is perception. What do you mean by perception?
It is the process through which the individual selects, organize and interpret the informations he receives in order to do something that makes sense. So perception is the thing, but how we perceive the things, how we accept the things. You can see it's an image. One person ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So other person in other way is telling, she is telling 6, right? So you can see it in the one other images. So one person is telling 4, one person is telling 3. So what we see, what we perceive, what we accept, what we see, the things is nothing but perception ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the perception is the process of selecting and organizing and interpreting and attaching the meaning to the event or happening to the event, what you can call as perception ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it depends on this experience. ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಬಿಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. So perception is the process by which the people select and organize and interpret information about from the meaningful pictures in the world from three perceptual process. So perception of 3 perceptual process irutte. Hegandre one is selective attention, selective distortion, selective retention, that we are going to see it in next slide. In each and everything nodana. One is selective attention. Is the tendency of people to screen out the most of the information to which they are exposed. So ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಂದರೆ they wanted to see, their interest is to see the people screen out. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ they are going to take it from the information which is exposed to the society. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು selective attention ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here the people are going to be accept only what they are expected. Second one is selective distortion. These kind of peoples are having a tendency of what, and the people are interpret the information in the way that will be support what they are already believes. ನನಗೆ ಏನು ನಾನೇನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ಥರ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲೀವ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ. Selective retention. So here the tendency of the people, how it will be ಅಂತಂದರೆ that tendency to remember the good points made about the brand they favor and to forget the good points about the competing brand. ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗೆಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ psychological factor is learning. What do you mean by learning? Learning is the changes in the individual's behavior arising from experience, occurrence through the interplay of drives, stimuli, clue, response and reinforcement. Learning is another, it is a kind of change. It's a kind of change. If you're able to learn through a different something, so that your behavior or your attitude or your experience, your opinion will be get changed. So learning is the changes of individual's behavior arising from ಹೇಗೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ might be through experience ಆಗಿದ್ದು, might be through meeting some occurrence through the interplay of ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಸೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ sick after drinking milk. If you are sick after drinking milk, you had a negative experience. So you associate the milk that the milk is discomfortable to you anta. So ಈಗ ನೀವೇನೋ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಿರೋಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್, ನಿಮ್ಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿ ಹಾಲ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್.
Next one is belief and attitude. Belief is nothing but a descriptive thought that the person has about the something based on knowledge, opinion, and faith. So it's a kind of a thought process. It's a kind of thought process of a person towards what ಅಂದರೆ so towards something or towards some product. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಮಗಿರೋಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಫೈತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ attitude is nothing but describes the person's relatively consistent evolution, feelings, and tendency towards the objectives or ideas. So attitude and nothing but it's kind of positive feeling ಆಗಿರ್ಬೋದು, or else might be negative feeling ಆಗಿರ್ಬೋದು towards the some objectives or towards the some article or towards some ideas. What you can call the attitude ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A person's ending favorable or unfavorable cognitive evaluations or emotions or feelings and activities tendencies towards some objectives or ideas, what you can call as attitude ಅಂತ ಕರೆದು. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ as attitude ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next concept is types of buying behavior. There are 4 types of buying behavior. So individual ನಾವು 4 type of buying behavior ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ when they are going to be purchasing a different product in a different situations. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ here the customer seeks extensive decisions as they are unfamiliar with the product or purchase infrequently. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೀಕ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಮಚ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಸೊ they are ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೀಡರಿಂದ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಅಕೇಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ what kind of products will come under complex buying behavior ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ products which are typically expensive. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ expect or seeks extensive decisions, or they are not unfamiliar with the new technology, they are not unfamiliar with the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, so which is the best one or which is the worst one to identify ಮಾಡೋಕ್ಕೆ they will collect information from large sources of information only collect ಮಾಡಿ they are going to be finally end up with the decisions by taking time. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆರ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ, ಯೂಶಲಿ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಲೆವೆಲ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. So here the consumers categorize the different in accordance with the price range. They are going to define so a leather sofa or kitchen cabinet in a different price range ಇರೋದ್ರಿಂದ categorize ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ decision also will be taken very fastly because the product cost is very less and also purchased very frequently. So such products ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. They will not give more time, effort. They are not going to spend more time for the purchase. They will see the large difference among the brands. You can able to see n number of varieties and which are there in the market. So example, customer changes the preferences for certain body soap for variations, although satisfy the current brand. So in case of soap, even though there are a variation, variety of brands, they will give less involvement when they are going to purchase a such kind of product. ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರೀತೀವಿ ವೆರೈಟಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.